ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ। ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੈਨਰ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ 72ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਐਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ करनी चाहिए? नहीं, उसमें हम अब ये ऐसे पल्ला झाड़ के जो किसानी यूनियन के नेता है, अगर वो पल्ला झाड़ते हैं कि हमारे लोग नहीं थे तो ये बड़ी दुर्भाग्य घटना है जो घटी है, और इसके लिए उनको भी अपनी ओर से संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को भी कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, तो ऐसे दंगाइयों जो हैं वो भविष्य में ऐसी कोई हरकत जो है वो ना कर पाएँ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ, साडा रूट नहीं सी। नहीं, उनके कहने से ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके अंदर ऐसा है, जब वो लोगों ने धरना लगाया उनके साथ थे, वो सब प्रोटेस्टों में उनके साथ हैं। जो लोग चिन्हित हो रहे हैं उन लोगों को हम सरकार से मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा और देशद्रोह एक्ट उनके ऊपर लगना चाहिए और उनको अंदर होना चाहिए कि आगे दुर्भाग्य जो ऐसा उन्होंने किया है और अगले समय में कोई ऐसा ना कर पाए। बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ नहीं, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ उल्टा खुद कह रहे हैं भी शरारती अंसरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, आप भी देश के नागरिक हैं, जिन लाखों लोगों ने इस आज़ादी के लिए अपना बलिदान दे दिया, लाल किले की प्राचीर पर चढ़ना, जब इनको आग्रह किया गया कि आपके आंदोलन में शरारती तत्व हो सकते हैं, ये कल मैं अगर कहूं कि किसान आंदोलन के नाम पे कल वहां पर जिस तरह से आतंक मचाया गया, किसान वहां पे अन्नदाता, हमारे किसान, हम उनकी हमेशा इज्जत करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन कल अन्नदाता के नाम पे जिस तरह से आंदोलन को भड़काया गया और दिल्ली का त्राहिमाम किया गया, ये गणतंत्र दिवस पे शोभा नहीं देता और ये किस तरह से हमारे देश को बदनाम करने की साजिश है, ये हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल तिरंगे का अपमान हुआ है और तिरंगे का अपमान हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। तिरंगे का अपमान तो कोई भी सहन नहीं करता है, पर जी गल तुम कह रहे होगे कि ठीक है वो लोग कुछ शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हम तो एलीगेशन किसान होना या सियासी लीडर होने गल कहते सर हो सकता पता नहीं कौन लोग शामिल हो गए ने, कोई किसानों का वेशभूषा तो कोई भी लै सकता है। देखिए भाई साहब, आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हैं किसानों की वेशभूषा कोई भी ले सकता है। मैं उन लीडर साहिबान से पूछना चाहता हूँ, लाल किला का आपका कोई रूट नहीं था? आपका नांगलोई कहते रूट नहीं सी साडा, ते शरारती लोग आ गए। नहीं, सारे के सारे लोग वहाँ पहुंचे, नांगलोई पे, ITO पे, दूसरी जगह। कल कोई 2, 4 या 10-20 लोग नहीं, हजारों लोगों ने आतंक का जिस तरह से तांडव किया दिल्ली के अंदर, ये कदापि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ यात्रा ਕੱਢੀ जा रही है, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ यात्रा कितने दूर तक ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? हमारा देखिए, हम अन्नदाता के साथ हैं, अन्नदाता से बाहर नहीं है हम, लेकिन अन्नदाता के आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी कदापि बर्दाश्त नहीं होगी, तिरंगे का अपमान कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। फिर यात्रा कितने तक ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ये हम अभी गौशाला शुरू की थी, गौशाला में समाप्त कर रहे हैं, और हमारा ये जन आंदोलन जब तक उन दोषी लोगों को सजा नहीं मिलती तब तक इस तरह की तिरंगा यात्रा हमारी चलती रहेगी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ 45 ਸੈਕਟਰ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ अन्नदाता ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ प्रकार ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ने झंडा लगे। स्वामी जी रुकिए 2 मिनट। किस तरह से देखते हैं तिरंगे के सम्मान को? तो खैर चोट पहुंचानी इतनी आसान नहीं, हर किसी के दिल में बसता है तिरंगा। तो आज क्या कोशिश है कि झंडा लेकर निकले? देखिए कल जो दिल्ली में घटना घटी है वो एक दंगाइयों का प्रायोजित कार्यक्रम था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो उनके पास रस्सियां, डंडे, तलवार इत्यादि कहाँ से आई? वो किसान हो ही नहीं सकते, वो दंगाई थे। और वो तो सारे लोग कह रहे हैं, किसान भी कह रहे हैं भी किसान नहीं है। हाँ, वो किसान नहीं थे, वो दंगाई थे। और हमारा प्रयास है कि हमारे राष्ट्र की सर्वदा संपत्ति जो तिरंगा है, अगर कोई भी उसका अपमान करने का प्रयास करेगा तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। धन्यवाद। अगे मार्च खत्म करता या हुण चल रहा जी? नहीं, ये अब आज से प्रारंभ हो गया है। कल 39-40 सेक्टर में किया जाएगा, अन्य सेक्टरों में भी इसी प्रकार का पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम अब चलेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ? देखिए माहौल कैसा भी हो, सबसे बड़ी गलती ये है, हम ये नहीं कहते कि किसानों को आंदोलन नहीं चलना चाहिए, किसानों का आंदोलन चले, बढ़िया बात है। लेकिन आज अगर एक वर्ग विशेष वहाँ झंडा लगा देगा, कल को दूसरे राज्य का आएगा वो झंडा लगा देगा, लाल किले का जो सम्मान है, तिरंगे का जो सम्मान है, वो खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे कहने का मतलब है कि मांग अगर किसानों की है वो भी सरकार देख ले, लेकिन किसानों के रूप में अगर कोई दंगा करके और तिरंगे का अपमान करना चाहेगा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੌਂਕ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਨਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਈਓ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ कि ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਸਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ? ਹਾਂਜੀ किस संदर्भ में यात्रा निकाली गई है? ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਛੇੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵਨ ਫਲੈਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਰਿਗਾਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈ ਕਲਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਝੰਡਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਤੀ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦੂਗੀ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਇੰਡੀਅਨ, ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਆਹਤ ਪਹੁੰਚੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਖਤ
ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।